सरी पैनोरामा हल्के तो डॉक्टर गुलजार चीमा दे नाल गलबात। चीमा ने लोकां दी नब्ज बखूबी पछाणन दा कीता दावा। तो सरी पैनोरामा हल्के तो डॉक्टर गुलजार चीमा जिहड़े ने वो चोण मैदान दे विच ने। सो उन्हां दे नाल अज गलबात की गई। डॉक्टर चीमा ने बहुत सारियां गल्लां कीतियां, सियासत बारे भी उन्होंने बहुत कुछ दस्सिया, अपने डॉक्टरी पेशे बारे भी बहुत कुछ दस्सिया, पर लोकां दी नब्ज जिहड़ी सियासी तौर ते वो किवें पछाण रहे ने, आओ देखदे हां की कह रहे ने डॉक्टर गुलजार चीमा। कैनेडा दे विच एक अजिहे सियासतदान जिन्हां ने दो प्रोविंस दे विच सियासत दा आनंद माणिया। मैनीटोबा ते BC दे विच बतौर MLA उन्हां अपनियां सेवावां निभाईयां ने। मरीज़ां दी नब्ज तां बहुत ही चंगे तरीके नाल पछाणदे ने, नाल ही सियासी नब्ज नूं भी पछाणन लग गए ने और सियासत कह सकते हैं कि उन्हां दे ब्लड दे विच ही है। जी हाँ, असीं गल करन पहुंचे हाँ डॉक्टर गुलजार चीमा दे नाल। साडे नाल मौजूद ने वो इस वेले सरी पैनोरामा सीट तो कह सकते हैं कि चोण लड़नगे। सो असीं उन्हां दी राइडिंग दे विच उन्हां नाल गलबात करन पहुंचे हाँ। सो डॉक्टर चीमा जी, इस वेले एक डॉक्टर दे नाल असीं गल कर रहे हैं या फिर एक सियासतदान दे नाल? इस टाइम तो सिर करते पे हो कि मैं सरी पैनोरामा का रहने वाला निवासी हाँ, तो मेरे मल्टीपल रोल ने। उहदे विचों एक मेरा मैडिसन का रोल है। मैं इस कम्यूनिटी में पिछले 25 तो 27 साल दे तकरीबन मैं प्रैक्टिस करना पिया। इसे कम्यूनिटी में मेरा घर है, इत्थे मेरे बच्चे पले ने, इसे कम्यूनिटी मैं रोज तुरदा फिरदा, इसे एरिए में मेरी मैं वॉलंटियर का टाइम देना, इत्थे सारी मेरी एक्टिविटी है। सो मैं समझना भी ये मेरा घर भी है, ते मेरा सियासत की जगह भी है, ते मेरा मेडिसिन की जगह है। सो इट्स 3 in 1। ओके, सो डॉक्टर साहब गुलजार चीमा जी कह के आप गल कर रहे हैं। चीमा जी, जिस तरीके नाल थोड़ा लंबा चौड़ा सियासी सफर रहा है, सो इस सियासत दे विच आउण दा जिहड़ा मंतव सीगा तुहाडा, तुहानूं लगदा है कि वो पूरा हो गया या अजे भी कोहां दूर दिखाई दिंदा? देखो, जिहड़ा ना सियासत का जिहड़ा काम हुंदा कदी पूरा नहीं हुंदा। कोई भी जिहड़ा पॉलिटिशियन है या जिहड़ा कम्यूनिटी की सर्विस करना चाहुंदा, उहदे वास्ते जिहड़ा टाइम है ना, वी नीड मोर टाइम। क्योंकि पहला भी मैं सर्व किया, उदों मेरा टाइम होर सी। उस टाइम दे विच जिहड़े मैं काम कीते ने, कई काम अधूरे रह गए, ते उस समय दे विच अपना भी देखो असीं इन्नी दूर आउने आ, दूसरे मुल्कां विच आके अपने आप नूं एस्टैबलिश कीता, पढ़ाई कीती। इत्थे मैं एज ए मेरी वाइफ ने मैनूं स्पॉन्सर कीता सी। सो मैं 79 च आया सी। तो उस तो बाद असीं वो टीचर ने, मैं फिजिशियन हाँ, फिर असीं अपना सस्कैचुआन दे विच अपनी पढ़ाई की। फिर उस तो बाद असीं दोनों चले गए न्यूफाउंडलैंड। उत्थे मैं अपनी इंटर्नशिप करके फिर सास्कटून च वापस आके ते मैं अपना जिहड़ा ना अपनी रेजिडेंसी कंप्लीट पार्टली की, क्योंकि मैं फिर फैमिली मेडिसिन जाना सी। विनीपेग चला गया। विनीपेग जाके मैं एक छोटा टाउन है मैनीटोबा, पावर व्यू, पाइन फॉल, उत्थे जाके मैं प्रैक्टिस की। बड़ा मैनू एक किस्म का उत्थे बड़ा एक्सपीरियंस होया कि एक ही शहर दे विच एक रेलवे लाइन क्रॉस करो तो उत्थे जिहड़ी नेटिव कम्यूनिटी है उन्होंने कितनी मुश्किलां ने। एक बड़ा टाउन है पावर व्यू या पाइन फॉल, मिल टाउन सी, बड़ा सक्सैसफुल, बड़ा एफलुएंट तुसीं कह सकते हो। तो उस तो बाद फिर मैं विनीपेग वापस आके प्रैक्टिस शुरू की। मैं 7 Oaks हॉस्पिटल च मैं काम करदा सी, नाल मेरा ऑफिस सी, ते बच्चे हो गए 2। फिर उस तो बाद वाइफ ते उन्होंने अपना टीचिंग छड्ड के ते सारिਆਂ ਦੀ देखभाल करते रहे। तो उस तो बाद फिर 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਬੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਟਰੈਂਥ ਬੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ अपना मैं मैनीटोबा विच मेजर रोल प्ले किया। हेल्थ क्रेडिट दा वाज वेरी प्रोमिनेंट। लंबा चौड़ा है ना, कह सकते हैं डॉक्टर चीमा जी, लंबी चौड़ी लिस्ट है तुहाडी सियासत दी। सियासत दे विच सब तो सुनहरी पल, सब तो खूबसूरत पल तुहाडे किहड़े सी ते क्यों? देखो, सब तो जिहड़ा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट सी पल जदों कि पहली बारी 1988 दे विच हिंदुस्तानी बॉर्न पहला MLA बनना, वो सब तो वड्डा मान सी। ते मैं समझना माइलस्टोन सी। असीं रस्ते खोले, बहुते लोकां नूं पता ही नहीं भी इट वाज मी एंड अस। सो विनीपेग दे लोकां ने जिहड़ा ना, उन्हां नूं मैं उन्हां दा इस गल्लों बहुत सत्कार करना कि उन्होंने बहुत इस काम 'च मेरा हिस्सा पाया। क्योंकि मेरी कोई सियासत विच कोई प्रैक्टिस तो है नहीं सी, मैनूं समझ तो है नहीं सी। मैनूं ये नहीं सी पता भी मैं लैक्चर किदां देना, मैं किस तरह हौली हौली फिर मैं सीख गया सारियां गल्लां। उस तो बाद फिर मैं बड़ा प्रोमिनेंट रोल प्ले किया अपना। मैं दूजी वारी विन किया, फिर फैमिली इत्थे आ गई, फिर
ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਬਲਾਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, UBC ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਇਸੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਡਰਲੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲੀ ਰਨ ਕਰਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਅ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਵਰੀ 4 ਈਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਏ। ਉਹ ਲਾਅ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਈ 'ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਪਲੱਸ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ NDP ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 41 ਸੀਟਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ 42 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤੋੜਿਆ। ਆਪ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ COVID-19 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਜੌਬ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਕਰ। ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਸਨ BC ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਵਧਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਠੀਕ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਤੋੜਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ BC ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰ ਲਈ 32 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ NDP ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ BC ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ? ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 1-2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ? ਕਿ ਸਰੀ ਦੀ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟੇਬਲਸ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੋਰਟੇਬਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਟਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਜਾਂ 4 ਝੂਠ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹ ਵਰਡ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਯੂਜ਼। ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਝੂਠ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਸਾਰੀ BC ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਝੂਠੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਮਹਾਂ ਝੂਠ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸਾ ਕੋ ਪਾਇਆ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਉਹ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ MLA ਇੱਥੇ ਸਿਟਿੰਗ ਨੇ
9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਆਪ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੱਬਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਪਤਾ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਮਿਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਅੱਜ। ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਸਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਗਾ ਸਿਟੀ ਅਗਲੇ 8-10 ਸਾਲ ਚ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਯੈਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਦਿਸ ਵਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਵਾਸ very adamant that this announcement must be made. We have to fulfill this obligation and I am so happy that this thing has happened today. The other thing ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ 5.1 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਤੇ 5.1 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੜਕ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੀ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ 올림픽 ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਨ ਕੀਤਾ। 올림픽 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬਣਾਏ, ਨੰਬਰ 10 ਹਾਈਵੇ, ਨੰਬਰ 17 ਹਾਈਵੇ, ਕੋਕਾ ਹਾਲਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸਲਰ ਦਾ ਸੀ ਟੂ ਸਕਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰਿਜ ਮੈਸੀ ਟਨਲ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਲਾਨ ਸੀ 3.5 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਤਾਰੀਖ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਬਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਲਾਨ ਅਪਰੂਵ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਈ, এনवायरमेंटल ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਲ ਸੈਟ ਟੂ ਗੋ। ਪਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੀ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਜਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਫालतू ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਉਹ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੇ ਸਿਮਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏ ਟਰੂਥਫੁਲ, ਓਨੈਸਟ, ਵਿਦ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਸੇ ਵਿਦਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੌਂਗ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਫਿਰਨ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ
ਮੋਟਿਵ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਨੇ। BC ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਪੈਨਾਰਾਮਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਹਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਹੱਬ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ ਪੈਨਾਰਾਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੰਮ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ, ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਬੁੱਕ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੇਜ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੋਕ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਰੀ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਸੀਟ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਬਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।